उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਸਚਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਬਕੀਰੀ ਦਵੈਸ਼ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨੀਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਯਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਨਿਯਮ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਰੂ ਹੈ। दारू क्यों? दुख दारू सुख रोग प्यार। दुख दारू क्यों है? वो इस करके दुख इस गल दा आगाह कर रही है कि तू गलत कर रही है, तू नियम तो भटक गया है। मैं सड़क ते तुरिया जाना, तुरिया जांदियां अचानक मेरे पैर विच कंडे चुभन लग गए, रोड़े चुभन लग गए। वो कंडे रोड़े मेरे दुश्मन नहीं, मेरे मित्र ने, जिहड़े कह रहे ने भी तू रास्ता भटक गए है, सड़क छड़ के जंगल च आ गए, रास्ता तेरा नहीं है, तां तू दुखी हो रहा है। मेरा पेट दर्द करने लग जाए, मैनू मेरे साथी कह देंगे ने जरूर कुछ गलत खा लिया होगा तां पेट दर्द खा रहे हैं, क्योंकि नियमां तो बाहर चला गया तू। एक हुक्मी सदा भवाई है, हुक्म है अंदर सबको। पूरी कायनात रब दे नियमां च चल रही है, बाहर हुक्म ना कोई, ओदे नियम तो बाहर कोई नहीं है। रब दे हुक्म तो बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्यों नहीं हिल सकता? क्योंकि रब दा नियम यह गल कहंदा है कि हवा आएगी ते पत्ता हिलेगा, नहीं आएगी तो नहीं हिलेगा, अपने आप नहीं हिलेगा। तुसी हिलाओगे पत्ते नूं हिलेगा, तुसी नहीं हिलाओगे तो नहीं हिलेगा। ਉਹਦੇ नियम तो बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता अपने आप। पत्ता हिलन दा कोई ना कोई नियम होएगा। ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਹਵਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਹਿਲ ਪਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म है जे बुझे। कोई रब्बी नियमां नूं बुझ लवे तां होमै कहे ना कोई। फिर मनुख हंकार नहीं करके कहेगा कि मैं ये कुछ कर रहा, नहीं ਉਹਦੇ नियमां दे विच ये कुछ हो रहा है। रब दा हुक्म की है? साडे कर्म। एक ते ਉਹਦੇ नियम पक्के ने, ਉਹ हुक्म ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? दूसरा रब दा हुक्म साडे कर्मां ते आधारित है। जिहो जे कर्म करांगे ओदा हुक्म सानू ओदे फल दे रूप च भुगतना पएगा। उदाहरण दे तौर ते अज जज ने डिसीजन देना सी किसी केस दा, दूरों दूर लोग अज सुनने वास्ते आए। जज ने हुक्म की कीता? जज कहने लगा भी ये बंदा इनू बाइज्जत बरी कर दिओ, इस बंदे नू फांसी ते टंग दिओ। जिहड़ा पहले दिन आया वो तो कहेगा भी जज बड़ा पक्षपाती है, एक उन्होंने फांसी दे दी, एक उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिता। पक्षपात किया उन्हें, पार्शियलिटी की उन्हें। पर जिन्हें सारा केस सुने है उन्हें पता है कि जज ने कर्मा ते आधारित हुक्म सुनाया है। जिस बंदे ने किया ही कुछ नहीं है उन्होंने बाइज्जत बरी कर दियो, जिन्हें कई कतल किए ने उन्होंने फांसी दे टंग दियो। कर्मा ते आधारित उन्हें अपना हुक्म सुना दिता। दुनियावी जज का हुक्म मन्निया जाता होवे या ना मन्निया जाता होवे, रब वो जज है जिहदा हुक्म टाल कोई नहीं सकता। मैं जमीन विच बीज बीज देना कंडियां दा जहर दा, ते मैं कहां रब जी मैनू मिठे फल दिओ, वो कहेगा नहीं तू कर्म कर चुकी है, हुण जे तू बीज बीजे ने मैं फल उही देवांगा। तुसीं धरती नूं कह दो भी मैं 1 लाख पाउंड दी तैनूं खरीदिया, 1 लाख डॉलर दी खरीदिया, मैं पाण लग्या जौ ते तू मैनूं कणक देई, वो कहेगी भावें 1 करोड़ डॉलर का मैनू खरीद ले, जो मैनू देगा मैं वही वापस करांगी। ये नहीं भी तू मेरे ते बड़ा महंगा खरीदिया मैनू, तू जो पावे ते मैं तेनू कणक देवां, नहीं इत्थे ते जैसा बीजे सो लुणे, कर्मा संदरा खेत आपे बीज आपे ही खाओ। ये है नानक हुक्म ही आवो जाओ, ये अदा हुक्म है। ये नहीं भी बीजे बिख मंगे अमृत, देखो ये न्याय, फिर कादा न्याय? फिर बेइंसाफी है ना भी बीजा में जहर ते कहां मैनू अमृत मिल जाए। रब बेइंसाफी नहीं करता। वड्डी वडियाई जां सच न्याय, ਉਹਦਾ न्याय सच्चा है। जिहो जे बीज कोई पांदा कर्मां दा, रब ਉਹਨੂੰ
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਵਾਂ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ, ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਹੂੰ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਦਾਤਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੁੱਖ ਦਾਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਸਰਬ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਰੱਬ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਹੇ ਸੂਰਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਲਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੂਰਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿੰਡਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਦਰ ਅਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਪੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਠੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਠੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਸੂਰਜ ਵੱਲ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹਾ ਖਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਪੁੱਠੀ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਪ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਪ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਹਾਂ, ਗੋ ਟੂ ਜੇਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਪ ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀਪ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਜੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ?
ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਆਏ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਿੱਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ। ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਿਯਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਗੁਰ ਮਿਲ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਹੱਥ ਪਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸੁਲਾ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਤਣੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਤਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਤਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਤਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਕਮ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਿਯਮ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਰੇਣੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿਓਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਦੀ ਭਸਮ ਅਸਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਥੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਦੀ ਭਸਮ ਅਸਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਕਿ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਅਸਥੀਆਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਤੀਆਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਪਾਈਆਂ, ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਗੰਗਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ, ਉਹਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਰਗ